स्वागत है एक बार फिर तो आप सब दा प्राइम एशिया टीवी ते प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू विच अज दे इस प्रोग्राम विच गलबात करांगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर बारे। पंजाब की राजनीति गरमाई पई है। मुलाकात हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रताप सिंह बाजवा की। पन्नू साहब नाल गलबात करांगे। होर भी बहुत सारियां खबरां ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं पन्नू साहब दा। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। जी शुक्रिया। पन्नू साहब स्विस बैंक विच भारतीयों ने पैसा बहुत जमा करवा दिता है, ये किवें देखते हैं? क्योंकि रिपोर्टां जिहड़ियां सामने आ रही हैं पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिता। देखो जे तो टुटा हुंदा 7 सालों का जी फिर तो कल्ले नरेंद्र मोदी के उत्ते सी कि इहदे राज विच ही वधिया। कमाल की गल यह है कि नरेंद्र मोदी के राज विच काले धन वालियां ने इन्नी तरक्की की कि 7 इहदे 6 साल मनमोहन सिंह वाले उन्हां दा रिकॉर्ड भी तोड़ दिता जी। ਚੱਲੇ कित्थों सा 2013 च गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिता सी कि जे मैं प्रधानमंत्री बन गया तो विदेशों चों काला धन लियाऊंगा। जी ये किसी ने नहीं सी पता काला धन किन्ना। इन्हें कहा सी मैं सारियां दे खाते च 3-3 लाख रुपये पावांगा, जे 5 जियां दा परिवार होया तो 15 लाख रुपये तुहाडे बैंक खाते च आउणगे। जी जिन्हां दा उदों बैंक खाता नहीं सी खुला, अजे तक बाद च खुलाया, वो भी आस रखते सी कि साडे खाते च 15 लाख आ जाणगे। हुण इहदा एक फार्मूला हुंदा, मैं 4 जणिਆਂ च चीज़ वंडणी है, जे मैनूं पता होवे कि वो चीज़ जिहड़ी आ उहदे च 160 यूनिट है तो मैं आखूँगा तुहानूं चारां नूं 40-40 दे दूँगा। जी जे मैनूं पता लगे कि 200 ने तो मैं कहूँगा कि 50-50 दे दूँगा। जे मैनूं पता ही नहीं कि 120 आ कि 1200 आ, फिर मैं वंडूंगा किद्दां? नरेंद्र मोदी साहब नूं ये तो सुझ गया कि सारे लोगों के खाते च 3-3 लाख ते जे 5 दा परिवार ते 15 लाख। ते जदों प्रधानमंत्री बनन दे बिल्कुल नेड़े सी ते पुछया गया विदेशों च काला धन किन्ना, कहंदे तो मैनूं पता नहीं। जी जो कहते जे पता नहीं तो ये तुसीं कित्थों गिणती मिणती कर ली, ये लेखा कित्थों कीता कि सारे लोगों के हिस्से च 3-3 लाख ही आउणगे। हो सकदा कि इन्ना काला धन ना होवे, फिर तुसीं 3-3 लाख कित्थों पाओगे? तो हो सकदा काला धन वध होवे, वो तो तुसीं सरकारी खजाने च पा लोगे। जे घट होया फिर की करोगे? इहदा तो कोई जवाब कोई नहीं सी ते इस करके उन्हें कोई फर्क नहीं सी पैंदा, क्योंकि चोणां तो बाद मान लिया सी कि वो तो एक चुनाव जुमला था, जी चोण टोटका सी। हुण जदों 7 साल लंघ गए, लोग पुछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री साहब तुरे तो तुसीं इत्थे जी कि बगैर गिणती तो मैनूं पता मैं लोगों नूं 3-3 लाख दे देना, दिते तुसीं 3 आने नहीं किसी नूं। तो होया उल्टा ये कि चोरां दा पैसा जिन्ना साल 2008 विच सी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। 2008 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਲਾ ਕੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ 2008 ਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਖਰ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆਖੀਏ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। 15-15 ਲੱਖ ਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਖ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ यूके ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ यूके ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਬੈਂਕ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਟਿਆ। ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਿਆ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਜੂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ। ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਪਲ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਏ ਆ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਮੇਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਜਿੱਤਣੇ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਲਏ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਚੋ ਬਚੋ ਤੇ ਬਚੋ। ਉਸ ਬਚੋ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ। ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਪਰੀ ਪਰਾਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ, ਡਿੱਗਣ ਉੱਠਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਬੋੜੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ। ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 3 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਗਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2002 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਫੜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਹਾਰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੱਜ-ਨੱਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵਧੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਲ ਗਏ ਧੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਆ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੀ। 3-4 ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੱਠਲ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਾਜਵਾ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਧੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸੋਹਰੀ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੱਲ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ, ਆੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੜਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਬ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਿਲਾਪੜਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਾਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ 4.25 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 4.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, MLA ਵੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਿਆਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਆ, ਸਿਖਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਸਿਆਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਉਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੇ UP ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ।
ਹੋਰ ਮਾਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 1,04,000 ਜਾਲੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਟੈਸਟ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਂਝ ਹੀ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ TS ਰਾਵਤ, ਇਹ ਵੀ TS ਰਾਵਤ। ਹੁਣ TS ਰਾਵਤ ਬਨਾਮ TS ਰਾਵਤ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਝੂਠੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੇ ਪਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।